Elhamdülillahi Rabbil alemin ve lâkibatul muttaqin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahabihi ecmaîn. Allahumma rabbi yasir ve la tu'assir ve tamam bil hayr. Hurmatly jigitler, bugün köýde turgan tema 67-nji betde eken. Aqsamul hujja. Biz buga çeyin kantip dalil keltirүүnü öýrendük. Dalil keltirүүnүн joldoruny, türlerini öýrendük. Bugün oşol dalildin özünün nesi türleri. Dalil jananın türleri. Qala İmam Mahtar aytып atat, dalil iki türlü bolat deydi. Bu yerde kitapta da var, anan doskaga da sızıp koyduk. Birinchisi emne bolat eken? Naqli. Naqli dalil bolat eken. Naqli dalil degen bilesiňer. Naql degen bir nerseni ekinçini bir nersenen ne kılуу? Köçürүү. Al yazılı türünde olsun, ozeki türünde olsun ne? Köçürüyor da. Dolayısıyla al üçke bölünöt özü. Birincisi Kur'an, ikincisi Sünna, Peygamberimizin hadisleri. Üçüncüsü sanan ne? İcma. Bu turalı usulü fiqhda da aytkanbız. Aqsamun alemi aqli aqli. Hamsatun jalli bul 5 türlü bolat deydi. Aqli. Bul jalangana akılga, oy jugurtүүgө эмне тиешелүү далилдер. Birincisi hatabatun, ana aytабыз, ikincisi şi'run, üçüncüsü burhan, dördüncüsü jadal ve hamis, beşincisi emne eken? Safsata eken. Safsata. Bul jakta dagы emne kılatabыз, mına жазып көрүнөт. Жазганбыз. Карасаңар. Naqli üçke bölündü. Kur'an, sünnet, icma. Alemi akliye olsa hata, başar, burhan, jadal, anan safsata. Anan burhanın özünü dağı limmi, anan inni kılıp bölüp koyduk. Bularda inşallah hazır mı ne kılavuz? Açıktayız. Şunun birincisini başlayız. Bismillahirrahmanirrahim. Naqliyatun. Naqli degen dalil, kanday dalil. Vahiya al deyt. Ma varadat ilayna bi vasitat naql. Bizge köçürүүnün ortamçılığında ne bizge jetip kelgenler. Misalı Kur'an'da biz ошол Jibril aleyhissalam paygambarыбызга öğretken, paygambary sahabalarga öğretken, anan sahabalary jattagan, жазып da algan, anan jattoo jagынан da kelgen, anan жазуу jagынан da kelgen da. Peygamberin özünde aytkan sözleri şunday bolup kelgen. Kal ayat, ayat deyt, ayat siyaktуу, Kur'an'dagı ayatlar deyt. Wal hadis, hadisler mutavatir, maşhur, ahad, bol bölünötem. Wal athar, wal icma. Asar turalı malımların aytkan nemeler var? Jönele kabar dep tura bersiňer mundagı. Wal icma, icmany bilebиz. Sahabaların icması var, tabiinlerden, tabiinlerin icması olup kelgen. Negizden biz Ahl-i Sünnet vel Cemaat'ın janağı 4 bulaktan alabız, dört bulaklı dalil kılıp alabız. Kur'an, sünnet, icma, kıyas dep. Ekincisi olsa aqliyatun. Bul jalan akılga tieşelүү. Akılga tieşelүү degenimiz ma taqaddama minal qiyas iqtirani. Qiyas iqtiranida al öttü deydi. Bi aşkal arba. Janağı 4 şekilder menen, 4 şekillerde ayttık. Birinci şekilde kanday bolat, ikinci şekil kanday bolat, üçüncü şekil kanday bolat. Wal istisnai, istisnaida ayttık. Qiyas iqtirani anan istisnai bol bölünöt degenmiz. Wa huwa haykalu tanzimi. Al deydi. Tanzimi de maksat tertibi dep koysaňar mınday. Tertip. Tartipleştirilgen heykel degen bol janağı körünüş da. Bizde heykel dep koyatkanday. Körünüşü, sura, sürötü. Li dalil. Al dalildin emneleri bolçu, oşol tartipleştirilgen körünüşü bolçu. Bi gaddin nazar degen oşol nazar karaugo. Bi gaddin nazar degenden maksat bizge emne dep koyabız? Aga karabastan turup degen maňynda da. Aga karabastan turup anil maddatil muallif huwa minha ve lidhalika sammahu manatiqa suratul qiyas ay şekluhu ve qalabuhu.
Бул жерде ошо мантыктар жанагы кыясын сүрөт, анан шекили деп жанагыдай жогоруда айтылып атпайбы? Биз жогорку сабактарда айткандай эле, эмне? Мантыкчылар аны ошентип айтып атат. Жанагы далилдичи. أما المادة التي توضع في هذا القالب فقد قسمها النازم إلى خمسة أقسام. قسم الأول анын биринчиси деп бифатхил ха, булам биринчиси дегенде азыр жазган эмес. Негизинен бифатхил ха деп айтып атпайбы? Бул хатаба да. Хатаба деген эмне? Мындай айтканда азыр биздин мантык илми көбүнчө акылга, логикага таянгандыктан биз жанагы накли далилдерге кирбейли, акылий далилди эмне мусаниф айтып кетти да. Анын биринчиси эмне экен? Хатаба экен. Хатаба деген эмне десе, вахия ма юқсаду фиха таргибул мухатиб. Мухатиб экинчи жагы. Фима янфауху кама яфалу хутаба ва вааз. Хутаба деген бул жанагы хутба кылгандар. Хатипчилер деп коебуз го биз. Уаз деле ошо уаз айткандар, баян кылгандар. Ошо баян кылгандар дейт, адамдарга эмне дейт? Адамдарды эмне менен кызыктырууну билип, анан ошого жараша эмне кылат дейт? Сүйлөйт дейт да. Мындай айтканда азыр көпчүлүк адамга биз эмнени айтат? Көбүнчө биздин хатип устаздар көбүнчө жалпылай элге кандай эткенде биз таква болобуз. Ошонун немелерин айтат да. Анан мына күнүбүздө күн ысып, жамгыр жаабай жатат. Эмне себептен ошо күнөөбүздүн көп себебинен деп мындай ошол жанагыдай айлана чөйрөгө, немеге жашообузго аралаштырып, жуулуштуруп анан эмне кылат? Ошону түшүндүрүп атпайбы? Анан адамдар дагы аны эмне кылат? Угуп, кызыгып угат да. Хатаба хатабаны түшүнөбүз жигиттер, Хатаба тууралуу көп токтобойлу. وهو ما ألف من المقدمات مقبول أو من مقدمات مظنون. Эми карагыла, мукаддимат макбула анан мазнуна деген дагы нерсе бар экен. Макбул деген кабыл алынган, мазнун деген кабыл алынган эмес. Мындай айтканда кээ-бирлердин сүйлөгөн сөзүнө чындап эле анан эл жакшы кабыл алат. Кээ-бирлеринкин кабыл албайт, анткени ал ошол жанагы сүйлөгөндө элге түшүнүктүү кылып сүйлөй албагандыктан себебинен да, бир канча себептеринен. Эми ушуга хатабага кичине мисал келтирип туруп, мейли окуп коелу. Мукаддимату сугра, мукаддимату кубра натижа, анан кувватуха деп айтыптыр. Эми карагыла. Ошо кувваты дегенде азыр немени айтып атат да? Жанагы биз мурдагы сабакта туфидул зон, туфидул якин деген нерселерди өтпөдүкпү? Ошол нерсени айтат да. Карагыла, мисалу макбула, макбулага кабыл алынган хутбага мисалды айтып атат. Иззул арабы бил ислам. Арабтар ислам менен эмне болду дейт? Даражасы көтөрүлдү дейт да. Иззаттуу болду деп коет го. Арабтар ислам менен. Чындап эле да. Ислам келгенге чейин арабтарды ким тааныйт эле? Эч ким тааныбайт эле. Анын үстүгө да арабтар ислам келгенге чейин эмне толгон токой жаман иштерди кылган да. Элестеткиле, тирүү кызын эмне кылчу? Көм салат эле да. Астагфирулла. Кавлу Умар, бул Умардын сөзү экен негизиненчи. Умар радияллаху анху. Иззул араб бил ислам. Ва ма якулуху Умар фа хуа хаккун. Умар айтканы бул чындык дейт. Анткени тарыхта биз билебиз, чындап эле ислам келип арабтардын болду даражасы көтөрүлдү. Фа иззул араб бил ислам хаккун. Карагыла, Умардын сөзү чындык болду дейт. Анан натыйжасы чындап эле арабтардагы эмне болду? Ошол ислам менен кадыр баркы көтөрүлдү да. Эми бул күчүчү муну, бул хатабанын күчү эмне кылат экен? Туфиду зон, зонду бизге түшүндүрөт экен. Бул мындай айтканда мыналы 5-өсү деп айтып атпайбы? Акылий далилдер. Мунун 4-өсү ошол зонду түшүндүрөт да бизге. Бир гана бурхан эмне болот? Бурхан деген. Бул катый болот. Азыр эми бул жакта айтабыз. Эми мисалу мазнуна, мазнунага мисал хада жидар янхал минху тураб. Янхал деген максат жанагы яскут маанисинде түшөт дегендейчи. Бул дуалдан топурак түшүп атат деген сөз. Мисалы эски дуал болсо топурак жанагыдай көчүп, күйүлүп түшөт го.
Ошону айтып атат да. Ва куллу хайди янхал минху тураб ясқут. Кайсы эле дуалдан ошентип аз-аздан топурак көчүп түшө турган болсо, ал бир күн эмне болот? Ал дуал ясқут. Кулайт, жыгылат да. Фахадал жидалу ясқут. Бул натыйжа эмне болот? Натыйжасында албетте бул ескиси жеткен дуал эмне болот? Бир күн барып бузулат. Бул дагы туфиду зонду талап кылат дейт. Мисалы махбуланан мазнуна дегени ушул нерсе эки нерсе эмне болду? Мисал болду да буларгачы. Бул хатаба жигиттер. Мейли бизге бурхан керек болгондуктан биз бурханга терсе жетели. Экинчиси кисму сани, экинчиси ши'р. Ши'рун. Бикаср шин дейт. Ши'р болот дейт. Хуа ма руккиба мин муқаддимат танбаситу минха нафсу ау танқабит. Танқабит, Танқабит деген бул аксул танбасит да. Карагыдай. Бул жанагы ши'р деген бул эмне? Жана эле акындардын ырлары. Ал адаби тилинде жазылган ыр болобу, же болбосо мындай акындар жанагы түз ырдайбы, ошону айтып атат да. Бул дагы бир акылый бир эмне болот? Далил болот. Анткени биз билебиз, акындар аябай ырдаса, бирөөдү мактап ырдаса, сону мактап ырдап коет го, мисалы биздин акындарыбыз. Бул жакта уккан адам аябай эс аласың го. Ошол дагы бир жагынан эмне болот экен? Далил болот экен да. Карасаңар, хуа ма рукуба мин муқаддимат, толтура муқаддиманан түзүлөт. Мындайча бул ыр дегени толтура сүйлөмдөрдөн курулат. Танбас минха нафсу. Аны укканда не нафс дегенден максат ошол адамдын жанагыдай каалоосу да, тилеги. Нафси аны угуп, эгер сени мактап ырдаса, аны угуп деп мемиреп каласың да. Ал эми сен жамандасачы, жамандаса анда тескерис болуп каласың да. Мындайча айтканда ошол дагы эмне болот? Далил болот да. Мисал ма танқабит минха нафс. Танқабит минха нафс дегенде бул жанагыдай жакшы, позитив ырлар деп коелу, акындардын позитив ырлары. Хаза асал, бул дейт не бал дейт. Ва куллу асал мурратун мухавва. Фа хадихи мурратун мухавва туфиду зон. Эми бардык асал эмне болот дейт? Бал. Эми таттуу болот дейт да. Жыйынтыгында эмне болот? Таттуулук. Эми бул жанагы сен балдай ширинсиң деп эле ушинтип балдай таттуусуң деп эле балга аралаштырып акындар келип айта берсе анда эмне болот экен бул? Аны угуп отуруп неме болот да? Жан дүйнөң эмне болот? Эс алат, балкыйт. Мисалу ма танбасит минха нафс. Эми тескерisi ошо. Хада хамр яшрибуху узама. Бул арак дейт, аны кимдер ичет дейт? Башчылар. Эми кайсы эле ошол башчылар эгер иче турган болсо аракты, Кудай сактасын, бул жакшы дейт. Фахадал хамр хасан, бул арак жакшы дейт. Туфидул зон. Эми бул жанагыдай да. Мисалы, келип калып эле байларды ырдап, байлар менен эле бир акын боло берсе, бул жактагы калың элге жакпайт да. Туурабы? Ошол. Анда адамдар укпай чыгып кетиши мүмкүн да. Мейли, ушундай нерсе бар экен. Үчүнчүсү жадал. Жадал билесиңер, талаш тартыш. Марукиба мин муқаддиматайн машхура ва мусаллама. Машхур, мындай белгилүү болгон муқаддима сүйлөмдөрдөн түзүлөт дейт. Же болбосо мусаллама болгондордон түзүлөт дейт. Мусаллама деген сөз сен аны жанагыдай неме да? Мусаллама деген сөз угуп туруп эмне кыласың аны? Баш ийесиң да. Таслим болосуң деген сөз да. Мисалы бирөө азыр талаш тартыш болуп кете турган болсо, илимий дискуссия, ада бул баксы муназаранын да өтөбүз аны, жолдору бар өздөрүнүн. Эгер анын далилдерин ал күчтүү алып келсе, сен эмне кыласың ага? Моюн сунуп бересиң, таслим болуп бересиң. Мисал машхурга мисал дейт, зулму кабих. Караңгылык бул эмне? Жаман нерсе дейт. Ва куллу кабих ютрак. Бардык жаман нерселер ыргытылган дейт. Фа зулму ютрак
анан ошол караңгылыктагы эмне ыргытылган дейт. Туфиду зон. Мусалламагачы Абу Бакр радиаллаху анху интахаба лил хилафа. Жанагы халифачылыктан не болду? Жеңди. Биринчи халифа, Ва куллу мунтахаб халифа. Бардык жана ким эле жеңген болсо, ал эмне болот? Халифа болот дейт. Фа Абу Бакр халифа деп ушинтип жанагыдай жыйынтык кылып, мындай чечмелеп түшүндүрүп берип атат да бул жерде мисал менен. Мейли, төртүнчүсү акисм раби, бул сафсата деген сөз бар. Сафсата деген сөз бул мындай тилдик маанисичи? Жо, сафсата деген бул тантыктык да, келжирөө бар го. Келжирейсиң деп коет го бизде. Көп келжиребечи деп. Тантырай берген. Ва хуа ма рукиба мин муқаддимат вахмия кадиба, көрдүңөрбү? Мына вахм дегенди айтканбыз, анан кадиба жалган бир нерселерден эле түзүлөт экен. Жанагы акыйкатка окшойт, бирок ал акыйкат эмес дейт. Мисалын айталы, мисалул вахмия кадибага муқаддима суграда ал-майт, өлүк бул жамаат, катуу нерсе дейт. Ва куллу жамаат ла нахаф минху, биз өлүп калган нерседе уже болду да, анда жаны жок. Катып калат, андан биз коркпойбуз дейт. Фал-майт ла нахафу минху, ошол себептен биз өлүктөн коркпойбуз дейт. Мисал кейингисигечи, шабиха бил хак деген хаза фарасун муширан илал сура. Хаза фарас бул ат деди, муширан илал сура, жанагы картинкадагы атты карап туруп бул ат деди. Чындап эле ал картинкада ат болчу. Ва куллу фарас сахил, ар бир ат мындай кишене алат. Фа хаза сахил, бул дагы кишенейт деп жанагы сүрөттөгү атты айтып атат. Сүрөт негизинен сүрөттөгү ат кишенейби? Кишенебейт да ал. Ал живой эмес да ал. Ушундай келжирет да, мындай тантыра элечи айткан сөздөр дейт. Мейли, ушундай бир жанагы далилдин түрлөрү бар экен деп түшүнө бергиле. Арафта аннал кыяс мураккаб мин хазал муқаддимат юфиду зон. Ушул төртөө тең эмне кылат экен? Юфиду зон, занды бизге түшүндүрөт экен. Лианнаха зонният, анткени ал зонни нерселердин үстүгө курулган. Валекин баадуха аква мин баад, бирок кээде бири-биринен бири эмне болуп калышы мүмкүн, күчтүү болуп калышы мүмкүн дейт. Мисалы жадалды айтып атат. Жадал. Лианнаху ятараккаб минал муқаддимат кариба минал яқин. Жанагы яқинге жакын, яқинди аныктамасын айтканбыз, яқинге жакын болгон сүйлөмдөрдөн да курулуп калышы мүмкүн. Кээде жадалчы, талаш-тартыш. Лианнаха имма машхура ва мусаллама болуп экиге бөлүнөт дейт жадалдагычы. Сумма экинчиси хатаба. Лианнаха татараккаб мин муқаддиматил мазнуна, мазнунанан макбула деп өтпөдүкпү? Анан үчүнчүсү шиър дегенде линфиал нафс бихи, ал жанагы акындардын ырын укканда адам бул жактан кадимдей таасирленесиң го, аябай төгүп ырдаганда. Бул дагы эмне болот экен? Үчүнчүсү болот экен, ал эми төртүнчүсү сафсата. Сафсата дагы бул юфид зон талап кылат, бирок лианнаха баидатун анил хакайк, бирок бул акыйкаттан эмне алыс дейт. Анткени бул жанагы тантырай бересиң да, ошол себептенчи. Болуп тур, мейли. Кейингиси акул, астында окуй берели шархта. Кисмул хамис, бешинчиси ошо бизге керек болгон нерсе ошол. Бешинчиси минал мадатил лати татараккаб минха муқаддиматул қияс вал бурхан. Бурхан деген сөз өзү бул жанагы акылдан куралган бир неме да, жыйынтык. Бирок ал мындай неме болуш керек да. Аны баары уккан адамдын акылы эмне кылыш керек? Кабыл алыш керек. Лианнаху ятараккаб минал якиният, анткени ал якинияттардан түзүлөт дейт. Ал-ати зикруха ва хия ситта, эми мындайчыкында бул жакта ошол жанагы бурхан ушул 6 азыр биз айта турган нерсе. 6 нерсенен не түзүлөт экен? Бурхан түзүлөт экен. Бурхан деле бул деле ошо далил. Далилдин нерси бир түрү, бирок ал немеге якынга жакын да. Биз кече өттүк да якынды анын түрлөрүнө. Ошол якынга жакын бул эмне болот экен? Ошол бешөөсүнүн арасынан бурхан болот экен. Кеткен биринчиси ал-аввалият, жана биринчи деген эле маанide. Мааниси эмне экен? Ад-дарурият. Зарыл.
Мұны саңа біреу алып айтса, сен аны қалайсың, қалабайсың ба, не қыласың? Қабыл аласың да, анткени сенің ақылың аны қабыл алады. Ал ошол дарурият деген эмне? Вахия лати яхкуму фиха акыл. Акыл өкүм берет дейт. Би мужарраты тасаввур тарафайн. Ошол эки жагыны ойлоо менен. Эки жагын дегенден максат ошол мисалы азыр бир сүйлөм айтса, мауду махмул боло турган болсо, аны ушул укканда эле шир эле ойлонбой туруп эмне кылат? Аны акыл кабыл ала турган бир эмнелер бар экен, далилдер бар экен. Вала яхтаджи лил истианати бил хис вала би гайрихи. Мислу дейт, мисалды карасаңар, хада вахидун ва куллу вахид нисфул иснейн. Фахаза нисфул иснейн. Бул бирөө дейт, ва куллу вахид ар бир деген сан, бул экинин неси дейт, жарымы дейт. Фахаза нисфул иснейн. Анан бул ошо экинин жарымы дейт. Бул мындай даруриятка мынтип эле түшүнүп койгула. Жанагы биз тасаввурду экиге бөлбөдүкпү? Дарури анан иктисаби кылыпчы. Ошо дарури өзү дагы бадихи болуп бөлүнбөдүбү? Бул мындай да. Мисалы, атасы баласынан жаш жагынан алып караганда эмне болот? Сөз түрдө чоң болот. Муну акылдуу адамдын баары ойлонбой туруп эле шир туппа туура деп айтат да. Туурабы? Бою жактан баласы атасынан узун болуп кетиши мүмкүн, бирок жаш жагынан эч качан атасы баласынан эмне болбойт? Кичүү болуп калбайт да. Сөз түрдө баласы кичүү болот жаш жагынан. Бұл ушул биринчи мисалды эле алып коелу. Бул жерде дагы мындай эле айтып коюптур, бирок ошонтип эле түшүнүп койгула. Экинчиси мушахадат. Мушахадат деген сөз жигиттер бул жанагы мушахадат өзү айтып атпайбы? Бир нерсени көрөсүң да. Көрөсүң дегенде бул көрүү дегенде жанагыдай экен да. Ички жан дүйнөң менен көрөт экенсиң. Биз билебиз жигиттер айрыкча мына философтордо ушул нерсе бар. Буларда жана хис бар го, сезүү. Бизде 5 сезүү органыбыз бар го, сырткы 5 сезүү орган. Угуу, көрүү, жыттоо, кармап билүү. Анан дагы эмне? Даамдап билүү. Ушул 5 сезим да. Биздин сырткы сезим. Философтордо көбүнчө ушул 5 сезимди дагы айтат. Анан буларда 5 ички сезим да бар да. Философиядачы. Biz mundaq bilip koyuşumuz gerek. Bu жерде muşahadatta maksat deyt. Vahiyya ma yudrikuha aqlu, aql bilet deyt. Bisebebel hissil batin. Gördün mü? İçki an sezim meni. Vahiyya vecdaniyat. Al muşahadat vecdaniyat dep dağa atalat. Janagı vicdan dep koyat ko. Men jan düynöm menen sezdim dep koyat ko. Vicdanım menen sezdim degen söz uşulda. Mislu tariku taam jai. Ve kullu jai mutallim fe tariku taam mutallim. Bulunday. Misal bir adamın açka olganını al özünün içki sezimleri menen bilebi. Açka olgan. O da. Bu müşahadatka dalilde oşon ele жазып koygan. Adam özünün açkalığını ne koyat? Bilip otat. Je suusagandığını bilip otat. Eli al organizm oşon nerseni ne kıladat? Talap kıladat. Boluptur. Bul ekinchisi da tushunukli. Hem üçüncüsü mujarrabat. Mujarrabat degan söz bu janagı tajribadan ulan bolgan. Vahiya ma yudrikuha ala aqlu ana aql bilet. Emne menen bilet dese bi vasatı takrar. Gördüңөр bir nersenin qaytalanуусу menen. Oşo janagı tajriba degan söz bir nerse qaytalanıp ulam qaytalanıp жыйынтыгында oşo nerse çıga bergendikten tajribadan ulam oşo nerseler çıktı dep koyuyoruz go bizde. Mislu hada kharwa ve kullu kharwa mushil hadi mushil deydi. Bu жерде мисалды неме кылып алып келип коюптур мындай да. Мисалы бул жанагы тажрибадан улам дегенди билебиз, эмнени айтып мисал келтирсек болот тажрибага. Мисалы жамгыр жаап атат, булут эмне? Булут келген да. Мисалы асманда булут бар, анан жамгыр жаап атат. Бул эми көп учурда кара булут каптап анан жамгыр жаагандыктан биз тажрибадан улам деп коебуз да. Айтып койсок болот. Tabiiyya деп жана өтпөдүкпү? Төртүнчүсү мутаватират. Мутаватир дегенди билесиңер жигиттер. Бул жанагы хадисте дагы хадис мутаватир деп окудукпу, мисалы хадистен. Ошонтип эле түшүнүп тургула. Хиялати адракаха акылу, акыланы билет дейт.
لأنها نقلها قوم аны bir қауым не қылған айтып келген يمنع العقل تواطؤهم على الكذب ақыл аны жаңағы жалған екеніне не қылады тосады мындайша айтқанда толған тоқой адамдар мысалы Мекке бар десе барып келіп көріп атады ана сен жоқ дей албайсың да тура миллиондаған адамдар айтып атса мислу дейді Харун Рашид Малик. Харун Рашид бұл не болған дейді? Падыша болған дейді. Акуллу Малик яжиб алейхи адыл. Әрбір падыша болған адамға әділеттілік не болады дейді? Парыз болады дейді. Харун Рашид яжиб алейхи адыл. Анандағы ошо Харун Рашидке әділеттілік болу важип болды деп жөнеле бұл жерде не қылады? Айтып атат. Анткени тарихта біз білеміз, бұл Харун Рашид чында эле әділеттілік не болған? Падыша болғанда. Аны тарихтан бері қаншалаған адамдар айтып, тарих беттеріне жазылып келсе, мутаватират. Бізге мутаватир жолменен келген, ешкім аны бұл әділетсіз падыша болған деп айта албайды. Мислу ихтирамул муслим амара бихи расул. Дағы екінші бір мисалды алып келіптір. Мұсылманды урматтоону пайғамбарымыз бізге не қылды дейді? Бұйырды дейді. Ва куллу ма амара бихи расул мақбул. Қайсылы нәрсені пайғамбарымыз бұйырған болса, ал мақбул қабыл қылынған дейді. Фал ихтирамул муслим мақбул. Мұсылманды урматтоодағы қабыл қылынды дейді. Кім тарауынан? Пайғамбарымыз тарауынан. Айтылынған біз ошоны не қылабыз? Урматтаймыз. Бешинчisi махсусат. Махсусат дегенім не? Бұл жаңа махсусат жаңа хистен шығып атат да жігіттер. Хис не? Сезүү. Сезүү дегенде бұл сыртқы 5 сезу органдарымен сезу, ички емес. Анткени ички болгондо эмне болот эле ал? Мушахадат болот эле, вижданият болот эле. Махсусат дегенде бул сырткы. Вахия лати юдрикуха ал-акулу, акыланы билет дейт, би васитатил хавасил хамсаты захира. Не сырткы 5 аң сезим менен. Мислу хаза лимон, бул лимон десе, ва куллу лимон хамид. Фахади хамид. Бардық лимон эмне кычкыл дейт. Мындан билдик бул дагы кычкыл дейт. Баарыбыз эле билебиз, лимон дегенде оюбузга эмне кычкыл нерсе келет да. Таам сезу органы. Мислу хаза асал ва куллу асал хулу ва хадихи дейт. Хулу. Бул асал дейт, бал Бардық бал эмне болот? Таттуу болот дейт да. Бардық адам не? Лимон менен асалды, балды билет. Бұл 5-шісі. Ал эми 6-шысы. 6-шысы хадасият. Хадасият. Хадасият деген эмне? Хадасият деген сөз бұл жанагы ой жүгүртүүгө баш ийбей реалдуулукту түз кабыл алган нерсе. Бұл мындай жанагы ой жүгүртө бербейт да. Болуп аткан нерсени реалдуулукту түз ошону кабыл алат. Муну биз эмне деп дагы атап койдук эле? Жанагы интуитивизм деп дагы коебуз го. Ой жүгүртүүгө көп неме кылбай, ошо көзүң менен реалдуулукту көргөн нерсени эмне кылат? Кабыл ала берет. Вахия лати юдрикуха ал-акылу, акыланы билет дейт, би васитатил хадас. Ошо жанагы реалдуулук менен да. Мислу нурул камар мустамаддун мин нури шамс. Айдын нуру дейт, бул эмненен алат дейт, нуруну эмненен пайдаланат дейт, күндүн нурунан дейт. Лианнана нароху, анткени биз аны эмне көрөбүз дейт. Якмилу куллама ибтаат ва янкус куллама иктараб. Канча күндөн алыстаганда нурун аз берет, канча күнгө жакындаганда көп берет деп айтып атат. Эми бул жерде эмне деген сөз? Негизинен жигиттер биз билебиз, Алла Таала Кур'ан-ы Каримде Бисмиллахир-рахманир-рахим Хуаллади жа'ала шамса дияан вал камара нур дейт, десиңер. Эмне үчүн Алла Таала нур деп айтты? Айдан нур чыгат деди, күндөн дия чыгат деп айтты. Анткени биз билебиз, бул нурчу муну Алла Таала 14 кылым мурда эле айтып атат негизиненчи. Мисалы бул аяттар ошол Юнус сүрөсүнүн 5-аятында, анан Фуркан сүрөсүнүн 61-аяттарында келип атпайбы? Бул эмне үчүн Алла Таала күн жанагы айдан нур чыгат дегени, бул ай
күндүн нурунан не кылат? Күндүн нуруну чагылдырып берет да. Мындай айтканда күндөн нурду алат да башка бирөөгө эмне кылат? Чагылдырып бергендиги үчүн нур деп аталат да. Анткени нур өзү жанагы араб тилинде ошондой бир түшүнүктү берет экен да. Түшүнүктүүбү? وما نوره من نور الشمس لا يحرق ضوءه ينتج فنور القمر لا يحرق ضوءه деп айтты. فتحقيق أن الحدثيات من الظنيات бул дагы зоннияттардан болот дейт. ولا من اليقينيات яқинияттардан болбойт дейт. لأن الحدث مجرد نظرية قد تخطئ وقد تصيب. Ошол жанагы биз кээде жанагы реалдуулук деп айтып атпайбы? Табият реалдуулук деп айтканыбыз менен кээде жанагыдай туура эмес да чыгып калышы мүмкүн дейт да. А биз эмне үчүн жанагы анда биз бул жанагы ай күн нуруну күндөн алат, анан башкаларга чачыратып берет, мындай чагылдырып берет деп айтып атканыбызды якын айтып атканыбыздын себеби биз аны 14 кылымда Куранда келгендиктен биз аны айтып атабыз да. Кээде көрүп атабыз, мисалы, ошо астрономияны изилдеп, илимий изилдөөлөрүн кылгандарын кээ бир катага чыгып атпайбы? Мисалы, убагында жерде эмне деген? Тегиз деген да. Анан жерге саякат кылбай эле кой деген. Эмне үчүн десе, барып түшүп кетесиң деген. Мындай жалпак деп айткан да жерде. А бул ката чыгып калды, ката чыгып калды. Бул тууралуу жердин тоголок экенин Алла Таала Куранда эмне кылып атат, айтып атат. Бол дем жигиттер, ушул мына алтоо айтылган нерселер бул ушул бурхан ушулардан эмне болот? Түзүлөт. Бурхан ушулардан түзүлгөндүктөн, анан бурханды биз жанагы якини деп айтып атабыз да. Якини не? Акылый далил деп айтып атабыз. Силерге айтыла турган нерсе бул ушул алты нерсенен бурхан түзүлөт экен. Ал бурхан болсо бул аксамул худжа далилдин түрлөрүнөн кирет экен. Далилдин түрлөрү негизинен 5 экен, анын эң күчтүүсү эмне? Бурхан экен, калган 4-өсү зонни болот экен деп эле түшүнө беребиз. Так, бул жагында ас-сабаб вал мусаббаб деген дагы бир тема бар жигиттер. Биз муну мындып коелу. Бул негизинен бул теманы биз акыйдада дагы иншалла өтөбүз. Ас-сабаб вал мусаббаб деген сөз бул сабаб деген себеп. Бир нерсеге сен себеп болосуң, эбептен себеп деп коет го. Анан мусаббаб ошонун жыйынтыгы чыгат да. Ушул тууралуу мусулмандардын арасында, анан мусулмандардын эместердин арасында дагы эмне бар? Талаш тартыштар бар да. Мисалы, мен азыр бир нерсени кылам. Мисалы, отту күйгүзөм. Ал от сөзсүз күйүш керек дегенде, ошол жанагы менин кыймыл аракетим менен, себебим менен, анан ошо жыйынтыктын эмес. Мында айтканда ат-талазум байнал мукаддима ва натижа да. Ошол натижа менен аны натижаны алып келе турган нерселердин ортосундагы байланыш тууралуу мусулмандар, анан мусулман эместердин арасында эмне бир топ талаш тартыштар бар. Эми биз муну акыйдада дагы өткөнбүз, бир сир айтып кое берели мейли. Бул жерде мисалы мындай нерсе бар. Философтар айтат, Карасаңар, биринчисин карасаңар, ылыйда. Қалат ал-фаласифату инна талазума. Талазумда өттүгө, лазим, малзум, талазум деген. Байнал сабаб вал мусаббаб. Себеп менен натижанын ортосундагы байланыш дейт. Бул важип болот дейт. Важип деген эмне десе, ай ла яжуз тахаллуф сабаб анил мусаббаб акла. Себеп жанагы мусаббабтан эч качан кечигип калбайт дейт. Фас-сабабу юассиру фил мусаббаб би табиихи дейт. Табиятында ал себеп жанагы натыйжага эмне түздөн түз таасир берет дейт. Мындай дегени бул. Мисалы, сен бир нерсени күйгүзсөң, ошол нерсе сөзсүз күйүш керек дейт да. Бул нерсе чынбы бул философтордун айтканы? Жок, анткени биз билебиз, Ибрахим алейхиссаламды отко ыргытканда Намруд алейхиланы, Ибрахим алейхиссалам күйдүбү? Жок, күйгөн жок.
Бұл Құдай Таланың несі? Қалауысы да. Құдай Тала қаласа, ошо жалын болып тұрған жерде дағы күйгізбей қойды да. Мындай шыққанда бұл философтардікі тура екен? Жоқ, тура емес. Анткени біз көзімізбенен көріп атабыз. Ал-Вақи деп қойды мындай. Мушахада қылып көзімізбенен көріп атабыз. Ошондой нерселер толтыра болды. Буга чейин деле толтыра болгон. Экинчиси дейт, Қолат ашаира. Ашарилер айтат дейт. Анткени булар ашари болгон да, мисалчы. Ашарилер айтат дейт, инна талазума байнал сабаб вал мусаббаб ади. Бұл ошол жыйынтыкты алып келе турган нерсе менен жыйынтыктын ортосундагы байланыштар бул ади дейт экен. Ади деген сөз эмне? Я. Ай юмкин ан ятахаллаф, кечигип келиши мүмкүн дейт. Мусаббаб аны сабаптан. Мисалы, лизалика нажиду биз табабыз дейт, андал маута кээде бирөө эмне болот? Мисалы, ууду ичет, ал эмне болот? Резки өлбөйт да. Кээде бирөө дары ичет, ал жакшы болуп кетпейт, мисалчы. Бул деген сөз мындай да. Biz sebebini atkarabız. Bırak şifanı kim verir? Allah Teala verir de. Biz misal az biri orup kalsa, al meyli vraçlarga varsın, je olsam tamırçılarga varsın, je olsam çöpçarlardı kaynatı içsin. Je olbasam azırkı oşol medisinanı önükкен zamanı деп атабыз. Özünün janagıday laboratoriyalarga nemelerge түшсүн. Je olsam atayın janagı ipar bolsun, je olsam Amve uşulağa oşan janagıday nemeler бар го? Firmaların darılarını içsin, embeylerdiňçe. Biroq şifanı Allah Taala beredi? O Allah Taala beredi. Biroq biz sebeplerdi ne kılabız? Sebeplerdi izleybiz da. Misалы bizde vraç жақшы kıldı dep aytpayбыз. Allah Taala жақшы kıldı. Vraç emne oldu? Sebep oldu. Ошон үчүн жанагы оорусак биз ар түрлүү нерсени шариаттын чегинде болгон нерселерди колдонгонубуздун себеби Алла Таала ошол шифаны ошолордун арасынан бирөөсүнө эмне кылган? Жашырып койгон да. Мисалы кээ бирлер эч бир дарынан жакшы болбошу мүмкүн, бирок бир молдо жакшы, ыхластуу бир молдо окуп койсо эмне болот? Жакшы болуп калат да. Шуну айта албайбыз да. Болуптур, ашарилерде эмне экен? Инна талазум байна савал мусаббаб ади экен. Üçüncüsü vaqalat mu'tazila. Mu'tazila деген ағым болған. Innal insani yakhluqus sabab. İnsan өзі бұл себепті жаратат деген. Бұл mu'tazilаларда білесіз, бұлар айтат, адам баласы өзі амалын өзі жаратат дейді. Мысалы, мен азын ешікті барып аштым бі? Мен аны өзім жараттым. Анын жиынтығында анан ешік ачылды да. Бұлдағым не? Тура емес. Анткени биздин акыйдабызда, ахли-сүннә вал жамааттын акыйдасында биз амалдарыбызды өзүбүз жаратпайбыз. Эгер биз өзүбүз жаратабыз деп айта турган болсок, анда Валлаху халакакум ва ма та'малун. Алла Таала силерди жана силердин кылган амалыңарды жаратты деген аятка эмне болот? Каршы келип калат да. Төртүнчүсү Кала имам Харамайн инна талазума акли. Эми ошол жанагы имам Харамайн Бұл дағы ошолы чоң алымдардан, ахлүсүннә алымдарынан, рахимахуллах, бұл талазум ади емес, ақли дейді екен да. Ақли деген не? Инна Аллаха таала яхлуқул мусаббаб. Алла Таала мусаббабты жаратады. Шифаны Алла Таала жаратады. Иңда вужудул сабаб. Ошо себеп болгондон кийин. Би кудратихи, Алла Тааланын кудрети менен болот ал нерсе. Ла сабаб нафсихи. Ошо себеп өзү эле болбойт. Башкында биз көрүп атабыз, канчалаган адам мисалы бир канча иштерди аткарат, бирок жыйынтыгы жакшы чыкпай жатпайбы? Адам малсыз да, холикал инсан даифан да. Эми бул жерде айтайын дегени ошол жанагы неме дейт да. Алла Таала эмне кылат дейт? Жаратат дейт, бирок экөөнүн ортосундагы нерсе акылый дейт экен. Болуптур жигиттер, муну өзүнчө дагы кайталайбыз. Эми бул жагында хатима деп атат. Буюрса иншалла бул китептин аягына келдик. Эми мен муну жанагыдай көп убакытты созбой эле эмнелерди айтканын айтып берейин. Негизинен ушул менен китеп бүтүп атат.
Кудайга шүгүр. Эми бул китеп бүтүп атат дегенде, китепти биз үстүрттөн эле бүттүк да жигиттер. Үстүрттөн эле. Бул биз жанагыдай бир мантыкты аябай жакшы окуган бирөө болсо, муну эмне дейт? Бул китепти окубай эле койгула дейт. Анткени бул аябай жеңил жазылган дейт. Биз эң жеңил жазылган китепти ушу жөнөкөйлөштүрүп, өзүбүздүн жанагыдай жалпак сөз менен айтканга эмне кылдык, аракет кылдык. Эми албетте жанагыдай каталар дагы бар толтур эле. Анан бул жерде ошол жанагы китептин аягында имам Махтари өзү айтат. Имам Махтари китеп жазган китептеримде кемчилик болсо кечиргиле дейт да. Өзүнүн кичпейилдикке алыпчы. Анан ошол эмне үчүн десе, бул ошону эки себепти айтат. Биринчи себеби имам Махтари өзүнүн аты Абдурахман болгон жигиттер. Абдурахман ибн Мухаммад Ахтари, бул каяктык болот деп айттык? Алжирлик болот. Алжир. Качан өлгөн? 1575-жылы. Ачыкында 63-64 жаштарында мына дүйнөдөн кайткан. 1575-жылы хижри жыл сынагы менен эсептегенде 983-жылдар болот экен. Эми бул деген сөз пайгамбарыбыздан бир 10 кылымдан кийин келип атпайбы? Бул ошол жанагы кечирим сураганын биринчи себеби ошол жанагы мен пайгамбардан кийин 10 кылымдан кийин келип, анан ушундай илимдерди, анын үстүгө бул илим ошол гректерден келген илим, анан аны жанагы биздин ислам аалымдары исламдаштырып, Куран менен сүннөттүн чегарасына, рамкасына салып, акыйдага туура келе турган жерлерин алып, кесе турган жерлерин кесип, кыркып салгандан кийин анан жазылып атпайбы бул нерсе? Ошол айтып атканы кийин келген илим, ошол пайгамбардан 10 кылымдан кийин жазып атабыз, жанагыдай элдин жанагыдай немеси бузулгандан кийин дейт да. Пейли бузулгандан кийин депчи. Мындайча айтканда ошол өзү кийин келгендигинен ошентип айтып атат. Анан экинчиси бул Абдурахман ибн Мухаммад ал-Ахтари рахимахуллах ушул китепти жазганда 21 жашта болгон экен да. Ошентип айтышат. Элестеткиле, 21 жашында бул ушинтип китеп жазганда мурда калымдар. Биз азыр 21 эмес, 91 жашка чейин булардын китептерин 91 жашка чейин окусак дагы эмне кылып атабыз? Жакшы түшүнө албай жатабыз да. Эми жигиттер, бул китепти үстүрттөн өттүк, Үстүрттөн жанагыдай айттык, анткени биз сабактын башында айтканбыз. Бул мантык илимини окуу, бул ошол илим жолунда жүргөндөр болсо, анда эмне дегенбиз? Ал фарз айын дегенбиз да. Ал жалпылай эмне? Фарз кифая дегенбиз. Анан бул жанагы фарз айындан дагы аябай бирөөлөр зээндүү болсо, бул илимди окубай койсо да болот деген. Аябай эле жанагыдай акылы эмне деп коебуз биз, көзүнө чыгып калгандар болсочу. Эми азыркы күнүбүздө аябай эле акылдуу адамдар жок болгондуктан биз муну окуп атабыз. Окуганда дагы аябай эле мантыкчы болуп кетиштин кажети жок да. Аябай эле бул илимдин артынан түшүп, ошол жанагы матын китептерин баарын окуп, алардын шархтарын окуп, аларга жазылган хавашилерди, хашияларды окуп тытып, мисалы мантык боюнча бир 100 китеп окуштун деле кереги жок азырчы. Эми окуса жакшы болот негизиненчи. Бирок ошо негизги терминдерин билип алсак болот да. Негизги терминдеринчи. Анан биз негизги терминдерин ошол өттүк бул жерде, өзүңөр көрдүңөр. Анан кээ бир нерселерди жанагыдай кайталап аттык, кайра элечи. Анткени биз билебиз, ал-илму бит-такрар деп коет, илим бул кайталоо менен болот да. Ал-илму бил-мусталахат, илим бул терминдер менен болот. Ад-дарсу сабкун ва такрару алфун деген эрежелерди айтпадыкпы, көп кайталоо менен. Ошол негизги жерлер болгондуктан эле аны кайра кайталап аттык да. Мисалы мавду менен махмулду кайра эле кайталадык го, мисалчы. Ошо негизги болгондуктан эмне кылдык? Кайра кайталадык. Эми мында туура түшүнөсүңөр. Кайра эле кайталаганыбыздын себебини. Андан сырткары айта турган нерсе, биз ошол илимди окуганыбыздын дагы бир себеби, бул айтпадыкпы башында. Жанагы илимдер жанагы эки түрлүү болот деп. Негизги илимдер, анан негизги илимдерге жетүүгө жардам берген илимдер. Мындайча курал илимдердин катарында да бул илимчи. Курал илимдердин катарында. Анан мисалы мындай да, сен
бир бакты кесе турган болсоң, же бир отун кыла турган болсоң, ара керек ага, ара балталар керек да. Качан отун жарып, отун кыла турган болсоң, анан ошо ара балталарды колдоносуң да. Болбосо ошол ара балталар каякта турат? Складда эле турат да. Бул илимдин дагы ошо колдоно турган жери келгенде бул илимди колдонушубуз керек да. Айрыкча биз кайсы илимде көп колдонулат дегенбиз? Акыйда менен усул фикта дедик, Мындайча биз эми бул илим азыр мыналчы, кыргызча окуп түшүндүк да, мындай үстүрттөн эле кичине түшүндүк. Ушул нерсени эртең биз иншалла мен Аллах үчүн илим берем, илимди өркүндөтөм десек, бул илим, бул окугандарыбыз ушул жерде ушул бойдон эле калып кетпеш керек. Бул кичинекей бир фундамент болуш керек. Анан үстүнө кайра эмне кылышыбыз керек? Курушубуз керек. Анан жөн эле кабарым болуш үчүн окудум десең, анда бул нерсени үйрөнө албайсың да. Жок, мен эртең иншалла келечекте Аллах үчүн дагы башка бирөөгө илим берем деген максатта ар бир китепти ошонто окушубуз керек да. Ошондо биз кайра кайталап мындай жугумдуу окуйбуз да. Болбосо бизге жанагы маалыматтай болуп эле калып кетпеш керек. Эми качан ошол биз бул илимдерди окуганыбыздын себеби биз иншалла акыйдадан ошо жанагы Туроси, Мавакиф, Макасид деген китептерди айтып атпайбызбы? Усул фиктан ошол жанагы кыйын китептер, ошолорду окуйбуз деп атабыз азыр. Негизги максатыбыз ошол. Ал максатка жетүү үчүн мына Курал илимдерини, ошол илимдерди түшүндүргөнгө жардам берген илимдерди эмне кылып атабыз? Окуп атабыз. Эми бул ушуну биз ошол негизги максатыбызга пайдаланышыбыз керек да. Күнүбүздө көп талабыл илим студенттер бар, көп студенттер бар. Ушул Курал илимдерин эле өзүнчө окуйт дагы. Анан негизги макталынган, негизги болгон илимдерди Куран менен сүннөттү тереңдеп окуй албай калабыз да. Биз андай кылбайбыз иншалла. Ошол себептен дагы айтарыбыз, ошол ар бир илимдин кыргызчасын биз эмне кылышыбыз керек жигиттер? Окуп алышыбыз керек да. Анткени кыргызча окуганда биз кыргызча бир аз болсо дагы түшүнүп калабыз да. Мисалы, ошол нахв, сарф илимдери болсун, илмил вады болсун, адабул вакт муназаралар болсун, мантык илимдери болсун, мисалы балага илимдери болсун, толтура илимдер. Ошонун бир сыйра кыргызчасын эмне кылышыбыз керек? Окуп алышыбыз керек. Анан кийин калганын окусак неме болот да. Эми муну айтайын дегеним, биз өзүбүз ошол жанагы кыргызчасын окубай эле түз эле арабтардан мантык илимини арабча окуп баштаганбыз да. Анан жанагыдай бир канча жыл түшүнбөй жүрө бериппиз да. Азыр силер мына үстүрттөн болсо да кичине кыргызча түшүндүңөр. Эми ошол чоң шейхтердин сабактарын укканыңар да, мантык илиминен мисалы да. Ошолор айтканда жанагы башыңарда картасы бар да, мындай үстүрттөнчү. Бул жерде кадыя хамлияны айтып атыптыр, кадыя шартияны айтып атыптыр, кыястын истиснаини, кыронин айырмаларын айтып атыптыр, талазум байнахума дегенди айтып атыптыр деп мындай эмне кылабыз? Үстүрттөн түшүнөбүз. Анан бул иншалла биздин сабактарыбыздын башталышы буюрса, дагы сабактарды чыгарабыз. Мындан кийин иншалла ушул китептин жарымы болгон Адабул бахс вал муназара деген илим бар. Ал тууралуу дагы кенен кесир айтабыз. Алла таала айрыкча ушул китепти жазган мусанниф ага шарх берген күнүбүздөгү алым Абдулмалик Абдурахман Садийди өз рахматына алсын. Акыретте Алла таала өзүнүн райымынан, пайгамбардын шафаатынан насип кылсын. Алхамдулиллахи роббил аламин.